اس ٹائم پہ ابھی بریفنگ FWO کی طرف سے ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی تھوڑی سی مشکلات ویدر کی وجہ سے آ رہی ہیں. موئسچر جو ہے وہ خشک ہونے میں ٹائم لے رہا ہے. جو آدھا دن لیتا تھا کام وہ 2.5 سے 3 دن پہ جا رہا ہے. بٹ ابھی بھی ہماری کوشش یہی ہوئے گی. مسئلہ یہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. جلدی میں یہ نہیں کر سکتے کہ ہم تھوڑا پش کریں اور کوالٹی پہ کمپرومائز ہو جائے. تو 10-12 دن ہو سکتا ہے یا 8-10 دن. ہماری 22 تاریخ تھی بٹ تھوڑا آگے پیچھے ہوگا. لیکن پھر بھی یہ اتنے سے لمیٹڈ ٹائم میں ہونا پوری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے. منسٹرز تقریباً ڈیلی پروجیکٹس پہ موجود ہیں. ہر منسٹر کو سائن ہوا ہوا ہے. کسی کو ہاسپٹل, کسی کو رنگ روڈ, کسی کو ایکسپریس وے. تو اسفر صاحب 5-7 گھنٹے گزار رہے ہیں بند روڈ پہ ڈیلی. منسٹر پلاننگ جو ہے وہ یہاں پہ تقریباً ڈیلی آ رہے ہیں. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ اس کو ٹائم پہ کمپلیٹ کر لیں. ٹائم مطلب کہ ہمارا جو ٹائم لمٹ ہے آلدو تو اس کا تو 1 سال سے اوپر کا ٹائم تھا جو اگر اصل میں جائیں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ ہم اس کو 5-7 دن کے آگے پیچھے سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جو ابھی CBD کا ایک پل جو تھا جس کے اوپر ریلویز کا, اس پہ آپ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے کہا کہ یہ اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ کیوں ڈیلے کیوں ہے جبکہ ڈیلی جو ہے وہ وزٹس ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں. دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہاں پر جو 31 جنوری تک جو شہری ہیں کیا وہ اس پل کے اوپر جو ہے وہ سفر شروع کر دیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے الیکشن سے پہلے یہاں پہ ٹریفک کے لیے ہم کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسرا CBD میں مسائل ہیں. میں نے ابھی جاتی دفتر میں سب کو بلا لیا. اب میٹنگ کریں گے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کون کون مسئلہ ہے, کیا کیا مسئلہ ہے, تو اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. CM صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے آپ نے وہ کہا یہ پروجیکٹ کا, لیکن اس وقت الیکشن کی صورتحال یہ ہے کہ 2 صوبائی حکومتیں, ایک صوبائی گورنر KPK کے اور ایک بہت بڑی پارٹی کے جو سربراہ ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے اپنی ریزرویشن شو کر چکے ہیں. پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, کیونکہ آپ اس وقت انچارج ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں پنجاب کے, پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو آپ تسلی بخش سمجھتے ہیں الیکشن کے لیے؟ دیکھیں جو بھی ایکچوئل فیڈ بیک ہے ڈیفینیٹلی گورنر یا CM جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کو دیتے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمارے صوبے سے زیادہ KPK میں ایشو بہت زیادہ ہے. آج صبح بھی 5 جوان شہید ہوئے ہیں. تو ادھر پرابلم ضرور ہے, لیکن یہ سارا سنیریو جو ہے وہ آئی تھنک الیکشن کمیشن پورا بیٹھ کے دیکھے گا اور فیصلہ کر سکتا ہے. اور ہم سے اگر جب وہ فیڈ بیک مانگیں گے ہم اپنا فیڈ بیک ضرور دے دیں گے. سابقہ حکومتوں کی ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو کسی آفیسر کو تبادلہ کر دیا جاتا ہے, اس کو معطل کر دیا جاتا ہے. تو آپ نے یہ رویہ کیوں نہیں اختیار کیا, کیونکہ اب آئے روز پروجیکٹ میں تاخیر ہو رہی ہے اور آج بھی CBD کے حکام کے ساتھ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا, اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو جیسے یہ والا پروجیکٹ ہے وہ ہم ٹائم لمٹ سے تو بہت پہلے کر رہے ہیں. کئی جگہوں پہ جہاں پہ نااہلی یا کچھ ہے اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. لیکن زیادہ تر پروجیکٹس ہماری لیٹ سے سال کی ٹائم لائن ہے. ہم نے اپنی 120 ڈیز کر لی ہے, 90 ڈیز کر لی ہے. اور اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ کوالٹی کو بھی اگر آپ نے ساتھ رکھنا ہے تو بڑا مشکل کمبینیشن ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. CBD کے اوپر بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. اس وقت عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے. ریٹ لسٹ کی بات کی جائے اگر لاہور شہر میں تو بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. ہر علاقے کے اپنے اپنے ریٹس بنے ہوئے ہیں. اتوار بازاروں میں بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو ذرا اس کے اوپر بھی ذرا دیکھ لیں گے, لوگوں کو چیزیں ڈبل سے فرق ہے. دیکھیں تقریباً ڈیلی بیسس پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ہمارے پاس وہ آپ کے ساتھ ڈیٹا ہم شیئر کر لیتے ہیں, لیکن پھر وہ لوگ پھر وہی بات ہے کہ باز نہیں آتے, پکڑے جاتے ہیں اگلے دن, پھر آ کے نکل کے وہی دھندا کرتے ہیں, وہی کام کرتے ہیں. جب تک لاز سخت نہیں ہوں گے, جب تک لاز ان کو سزا نہیں دیں گے کوئی فائدہ, کیونکہ وہ پکڑا جاتا ہے اگلے دن, اس کو پتہ ہے میں نے چھوٹنا ہے اور واپس آ کے اس نے وہی دھندا کرنا ہے. ابھین شروع کیا تھا تجاوزات کا لوگ کا, آپ نے 2 دن قبل کہا کہ بڑا اسٹرانگ مافیا ہے, کیا کوئی سیاسی پریشر تھا جس کی وجہ سے جو شہزاد کا بس یار میں نے شکست مان لی, اس کے بعد کیا. اچھا سر یہ فرمائیں, آپ نے خود اس مافیا سے شکست مانگی, تسلیم کی ہے. اسی طرح کا ایک مافیا جو ہے وہ کسانوں کو تنگ کرا آپ نے, کیونکہ خصوصی ٹاسک رکھا تھا کاٹن کے بعد گندم کی جو پیداوار بڑھانے پر.
अभी तक क्योंकि गंदम यूरिया खाद अभी तक किसानों को नहीं मिल रही, उसका जो रेट है वो मिल रही है लेकिन महंगी मिल रही है। 5,000 में मिल हाँ, रही है, बिल्कुल मिल रही है। 3600 की बोरी है, 5000 में मिल रही है, कहीं 4500 की मिल रही है। डेली बेसिस पे उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, डेली बेसिस पे एक्शन हो रहा है। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, मसला क्या है? मतलब ये आज पकड़ते हैं कल वो बाहर होते हैं, क्या करें? अच्छा सर, ये फरमाइएगा मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा आपने मोड ऑफ वर्क जो है वो चेंज कर दिया है, जो आपने चार्जशीट बड़ी तैयार कर दी है, जो भी आएगा वज़ीर आला जो माजी में गुजरे हैं उनके लिए भी। क्या आप समझते हैं कि लोग कहते थे कि निगरान हुकूमत काम नहीं कर सकती, आपने बहुत से पोर्शन पे काम किया जिसमें ह्यूमैनिटी का एंगल ज़्यादा था, हॉस्पिटल थे, रोड्स थे, और इस सूरत हाल में आज ये बताइएगा, मुझे लगता है कि सर्दी हो गर्मी हो जैसा भी मौसम हो आप बाहर नज़र आते हैं, आपकी तबीयत नसाज सी लग रही है मुझे आज जिस तरह आप बात कर रहे हैं सर, क्या वजह है? नहीं, अल्लाह ताला खैर करे, मेरी बात सुने। मगर हम इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अगली हुकूमत जो आएगी हमारे से बेहतर और ज़्यादा काम करेगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ। सर ये बताइए कि जो समूह की भी छुट्टियां दी गई और सर्दियों की वजह से छुट्टियां दी गई, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जान से बार बार कहा जा रहा है कि जो बच्चों का टाइम था तैयारी का वो पूरा नहीं हो सका, तो जो मैट्रिक के इम्तहानात है उसमें कम से कम 1 महीने का इजाफा किया जाए, को टाइम दिया जाए, तो इस हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है, क्या करेंगे? नहीं, कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, टाइम पे होगा सारा कुछ, कोई इतना इशू नहीं है। ये बताइएगा कि CBD थोड़ा सा आगे जाएगा मनसूबा, जो टाइम लाइन आपने दी थी, आपने फंड बचाए, फंड इसमें क्या कुछ थोड़े फंड्स रेज होंगे जो मनसूबा आगे जाएगा? नहीं, फंड सारा कुछ ठीक है, सिर्फ डिले आया है और होना नहीं चाहिए था लेकिन आया है। अब ये मिनिस्टर साहब भी इधर हैं, सेक्रेटरी साहब भी, उनको बुलाया, बैठ के अब डिस्कस करता हूँ जाकर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो शहर के अस्पताल हैं तो अब कितने दिनों में जो मज़ीद अस्पतालों की इफ्तिताह हो जाएंगे, क्योंकि अब जाहिर बात है कि मरीजों का भी रश बढ़ना शुरू हो गया मौसम की तब्दीली की वजह से, तो कब तक कौन सा अस्पताल मुकम्मल हो जाएगा? चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम जा नहीं सके ओपनिंग के लिए, बट चिल्ड्रन हॉस्पिटल तकरीबन रेडी है, निश्तर 2 रेडी है, DG खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रेडी है, म्यू हॉस्पिटल की एमरजेंसी इंशाल्लाह 15 तक रेडी हो जाएगी, जनरल हॉस्पिटल 31 तक हमारी डेडलाइन है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल इंशाल्लाह अगले 10-12 दिन में रेडी हो जाएगा, भावलपुर 31 जनवरी को रेडी हो जाएगा, निश्तर 1 31 जनवरी को रेडी हो जाएगा, जनरल हॉस्पिटल 31 तक रेडी हो जाएगा, म्यू का बाकी पोर्शन जो है वो 31 तक रेडी हो जाएगा, गंगाराम इंशाल्लाह ताला 10-12 दिन में रेडी हो जाएगा। तकरीबन हम 31 जनवरी के आगे पीछे कुछ 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। सीएम साहब ये बताएं कि आपने 2 अहम सवालों के जवाब में आपने ये कहा कि हम एक्शन लेते हैं, अदालतें रिलीफ देती हैं। मैं अदालतों से ज़्यादा भी नहीं, मैं अदालतों को नहीं, मैं वजह बता देता हूँ, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूँ कि अदालतों से ज़्यादा लॉ, अदालत ने भी वही फैसला करना है जो लॉ के हिसाब से। ये लॉ अगली हुकूमत मुझे बड़ी उम्मीद है आके करेगी, लॉ बनेगा, सख्त लॉ होंगे तो काम होगा। वो ठीक है, मैंने ये कहा कि शायद अदालतें अनड्यू फेवर दे रही हैं, कुछ जगहों पे करने लगे, कुछ जगहों पे करने लगे, एक्चुअल में करने लगे। कौन सा एक्सपेक्टेड बताइएगा कि इलेक्शन अब करीब हैं, साज़र है, अमन अमान की सूरत हाल पर भी जो है तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया जा रहा है, तो पंजाब हुकूमत इलेक्शन के दौरान फ़ौज की तैनाती का इरादा रखती है या रब्ता किया है, या आपने कोई इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन से राब्ते में, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सर कुछ अस्पतालों को जो फंडिंग है वो नहीं होने के बराबर है, जैसे AVH आपने पहले फाड़ दिया है, आप बाद में पता लगा है कि AVH की जो बिल्डिंग है वो काबल नहीं थी कि उसको फाड़ा जाता था, उसकी जो है वो मरम्मत की जाती, उसको टोटली बंद कर दिया गया। इसी तरह सर्जिकल बच्चा वार्ड है अस्पताल में, वो भी टोटली बंद है। इस तरह की जो प्लानिंग पहले DG मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन है वो कह चुके हैं कि कई मकामात पे आपने फिजिबिलिटी करवाए बगैर मंसूबे शुरू करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात ये है कि अगर मैं इसी चक्कर में रहता ना तो एक भी हॉस्पिटल ना बनता ना ठीक होता। हमने हर चीज़ को रिस्टोर किया है। आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान देखें, पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। अब एक 30 साल पुरानी बिल्डिंग है वो और तरह ठीक होती है, जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है वो और तरह ठीक होती है। अगर मैं ये कहूँ कि 100 साल वाली पुरानी बिल्डिंग में ड्रिल मशीनें लगाने वो नहीं होती, वहाँ हाथ से काम होना है। जो 20 साल 25 साल वाली मशीन है उसमें ड्रिल मशीन से काम होना है, तो वहाँ डिले आता है। और वहाँ मैं बिल्कुल उनको ड्रिल मशीन इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बिल्डिंग गिर जाए। लेकिन जहाँ 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग है वहाँ ड्रिल मशीन इस्तेमाल हो रही है। बाकी मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं, जो मर्जी कहता रहे, मेरे सर के ऊपर से गुजरे नीचे से गुजरे, मुझे उसका कोई फिक्र नहीं। कैमरामैन डॉन न्यूज़ का फौत हुआ है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कर रहे हैं, मैंने कहा है कर रहे हैं इंशाल्लाह।